اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا. ایک جھڑپ تھی، لڑائی تھی معمولی سی، تو جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے. 5 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ نے قرآن اندازی کی کہ بھئی جس زوجہ کا نام آئے گا وہ میرے ساتھ سفر میں چلیں. جس آدمی کی زیادہ زوجات ہوں افضل ہے کہ قرآن اندازی کر رہے یا ان کی باریاں لگا دے. تو امی عائشہ کا نام آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سفر میں گئیں. واپسی پہ یہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے حضرت اسما سے ایک ہار ادھار لیا تھا پہننے کے لیے. تو حضرت عائشہ کہیں گئی ہیں قضائے حاجت کے لیے یا کسی کام سے، وہ ہار گر گیا. تو وہ تلاش کرنے میں ان کو دیر ہو گئی. تو پہلے اونٹ میں جیسے آج کل ڈولیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی وہ ہودج ہوا کرتا تھا، اس میں خواتین بیٹھتی تھی پردے والی اور لوگ اسے اٹھا کے جانور پہ رکھ کے چل جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا، کم عمر تھی. تو صحابہ نے وہ اٹھا کے رکھا اور وہ سمجھے کہ وہ اسی کے اندر ہے وہ، اور وہ نکل گیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو پریشان ہوئی کہ قافلہ تو جا چکا ہے. تو وہیں اس نیت سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی کہ جب اگلے اس جگہ پہ جب یہ قافلہ پڑاؤ ڈالے گا، ان کو لگے گا کہ وہ نہیں ہے تو یہ واپس مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تھا نا تو پیچھے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہوتے تھے تاکہ اس قافلے سے کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو ہم وہ اٹھا لیں. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے. ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، میں چونکہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکا تھا تو اس لیے میں ان کو دیکھ کے پہچان گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو صحابیات نے اپنے چہرے کو بولو بھائی چھپا لی. یہ خود پردے، چہرے کے پردے کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے. دوسری طرف دلائل بھی ہیں. تو خیر، تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی پڑھا ہے تو حضرت عائشہ اٹھ گئیں. تو فرماتی ہیں اس وقت سے مدینہ داخل ہونے تک کوئی کلام انہوں نے مجھ سے نہیں کیا. بس وہ بیٹھی ہیں ہودج میں اور حضرت صفوان ابن معطل یہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں، حضرت صفوان ابن معطل ان کو لے کے چلے گئے، کوئی بات نہیں. تو جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے نا تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ بہت بڑا منافق تھا. منفی پروپیگنڈے کا اس کو موقع چاہیے. ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اس نے جب دیکھا کہ امی عائشہ حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی حضرت صفوان ابن معطل، تو اس نے معاذ اللہ نقل کفر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں معاذ اللہ نقل کفر، ناجائز تعلقات، زنا کی تہمت لگائی. اور اتنا پروپیگنڈا کیا اس نے، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ 3 صحابہ وہ بھی اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے. حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، مخلص تھے. 2 صحابہ اور 1 صحابیہ. 2 صحابہ تھے، ایک تو حسان ابن ثابت تھے، یہ بڑے مخلص صحابی تھے اور یہ نبی کی شان میں اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے. اور دوسرے تھے مصطح ابن اثاثہ، یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور تیسری خاتون تھی حمنہ بنت جہش. تو اتنا اس نے پروپیگنڈا کیا نا کہ یہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ یہ منافق نہیں تھے، وہ تو کمبخت تھا ہی، منافق مشہور تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی پہ بیمار تھی، تھکاوٹ تھی، گھر سے نہیں نکلی. تو ایک دن وہ حضرت مصطح جو تھے نا، جو اس تہمت میں شریک تھے، ان کی والدہ کے ساتھ فرماتی ہیں کہ میں کہیں رات کو قضائے حاجت کے لیے دور گئی. تو جا رہی تھی تو کہیں پاؤں لگا ہوگا، کہیں ٹھوکر. تو حضرت مصطح کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بدری صحابی ہیں، کیوں ان کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں کیا مشہور کر دیا ہے. امی عائشہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا. تو جب ان کو بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روئیں اور بیمار ہو گئیں گھر کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مدینہ میں اس قسم کی خبریں مشہور ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غمزدہ. تو میں بہت مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے والدین کے گھر گئے، ان سے جا کے آپ نے بات کی کہ عائشہ، یعنی آپ بہت پریشان تھے لیکن آپ نے خود اپنی زوجہ کی بشارت بیان نہیں کی کیونکہ آپ اس میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں مجرم ہوں تو فوراً لوگ کیا کر لیں گے؟ یقین کر لیں گے.
تو میں اس موقع پہ وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر کہا تھا، فَصَبْرٌ جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے، یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں، کہ مجھے میری زوجہ کے بارے میں بہت شدید تکلیف کی ہے، بہت شدید تکلیف دی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نبی کو میری براءت بیان کرے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ تفتیش جب شروع کی گئی ہے تو سب سے پہلے سوکنوں سے پوچھا جاتا ہے نا، کیونکہ سوکنے تو سوکن کے بارے میں اکثر منفی سوچ۔ تو جب امہات المومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عائشہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی، سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے گواہی دی۔ حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ تو اتنی غافل ہیں، لاؤبالی پن جو ہوتا ہے نا گھر میں، جو یعنی ایک بچپنا جو ہوتا ہے کہ بکری گھر میں گھس کے آٹا کھا کے چلی جاتی ہے اور ان کو پتا نہیں چلتا، ان کو ان چیزوں سے کیا دلچسپی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے صحابہ نے، حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو فوراً بول پڑے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان کہتے ہیں جو بالکل واضح جھوٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑا، تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس میں تفتیش کی کیا ضرورت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے، حضرت عائشہ کی بھی صبر کی انتہا ہو گئی، تو شدید سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی۔ صحابہ تو وحی پہ یقین کرتے تھے نا، یہ اللہ کا، کیونکہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے شدید سردی میں نا آپ کے ایسے پانی کی طرح پسینہ نچڑتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر میں، اور آپ پر وحی آنا شروع، اور پورا رکوع 11 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کی۔ تو جیسے ہی آپ نارمل کنڈیشن میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فوراً فرمایا کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ امی عائشہ نے فرمایا نہیں، صحیح ہے، کیا فرمایا یہ پاک دامنی نبی نے بیان نہیں کی ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ تو اللہ نے بیان، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کرے گا، مگر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اللہ نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے لیے دردناک سخت عذاب کی خوشخبری بتائی، اور فرمایا کہ جب اصول یہ ہے کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے گا تو کتنے گواہ لے کر آئے گا؟ 4 گواہ، اور یہاں کسی کے پاس 1 گواہ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں پہلے نازل ہو چکا تھا یہ حکم کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو اب جو لوگ اس میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوگی، اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، جن میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ اور عبداللہ بن ابی منافق، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو حضرت عائشہ کی اللہ نے برات کا اعلان کیا، اور پھر قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموہ، صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو الفاظ حضرت عمر کے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا تم سب نے یہ کیوں نہیں کہا۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی آیتیں قرآن بن کے نازل ہوئے۔ حضرت عمر اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے کلام کو قرآن کا حصہ بنایا، کہ تم سب نے وہ الفاظ کیوں نہیں کہے جو کس نے کہے تھے۔ حضرت عمر تو بہت غیرت والے تھے نا، ان میں تو یہ دائیں بائیں حساب کتاب تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے تھے پہلے زمانے، جیسے آج بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو پہلے تو صدیوں سے قبیلے ایک ساتھ رہتے بالکل اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بچہ ہوا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے مریم تجھے تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی اور نہ تمہاری ماں فاحشہ، تم تو پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے تم نے یہ کیسے کر لیا۔ تو جو قریب رہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر امی عائشہ کو جانتے تھے، ابو بکر کی بیٹی ہیں،
सुबहानक, उन्होंने कहा इसकी तफ्तीश की जरूरत नहीं है, सुबहानक हादा बुहतानुन अजीम। फिर अल्लाह ने फरमाया यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है इसके बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करना। और कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, जो लोग तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों को, अल गाफिलात जो भोली भाली सीधी सादी हैं, जिनको इन फहाशियों का पता नहीं है, अल मुमिनात फिर मोमिन भी हैं, लहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो इसमें अल्लाह ने अम्मी आयशा को सीधी सादी भी कहा, मोमिन भी कहा और पाक दामन भी कहा कि भाई तोहमत अगर कोई लगाए किसी पहले से कोई फाहिशा औरत हो, कोई तवाइफ है मशहूर है दुनिया में, उसके बारे में कोई कहे इसने जिना किया है, बुरा तो ये भी है, जब तक गवाह नहीं आप नहीं लगा सकते, लेकिन एक पाक दामन और नेक औरत पर आप कैसे तोहमत लगा रहे हैं। फिर कुरान ने यह भी कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसा, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस खातून की सिलेक्शन की है वो तय्यबात में दाखिल है, वो खबीसात में दाखिल नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह के हुक्म पे आपने निकाह किया था ना, ख्वाब आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसमें भी कुरान ने बता। इसलिए उलमा कहते हैं इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि पैगंबर की बीवी काफिर तो हो सकती है, फाहिशा जानिया नहीं हो सकती। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, जानिया नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, जानिया नहीं थी। पैगंबर की के नसब में ऐसा नहीं होता। वजह उसकी ये है कि किसी की बीवी का गैर मुस्लिम होना उस मर्द के लिए बेइज्जती का सबब नहीं है। वो आखिरत में उसको गैर मुस्लिम होने की सजा मिलेगी, मगर ये मर्द के लिए बेइज्जती की बात बोलो ना नहीं है। लेकिन किसी की बीवी का जानिया होना उस आदमी के लिए बोलो ना यार बहुत ही बुरी बात, उससे वो उसका इमेज खत्म, बर्बाद। और फिर आगे नसब में क्या है, क्या पता चलेगा ये बच्चे आप ही के हैं, ये कहीं और से तो नहीं डाउनलोड करवाया इन्होंने, क्या पता चलेगा, नसब खराब। हदीस में आता है वलिद तो मिन निकाहिन ला मिन सिफा, आदम से लेके आज तक मेरे जितनी हमारी नस्ल पैदा हुई निकाह के जरिए हुई है, इसमें जिना नहीं हुआ। तो पैगंबरों के लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो जानिया नहीं थी, वो लड़कों को वो जो है ना वो लोगों को पता बताती थी लड़कों के बारे में, खुद जिना नहीं किया उसने कभी। तो पैगंबर की बीवियों को अल्लाह इस बुराई से बचाते हैं। और खुद इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखो आपकी जो बीवी है ना अमल में को कमजोर हो, ये चीज काबिल बर्दाश्त है। किरदार की अगर गड़बड़ है तो ये गैरतमंद आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त। अबे बोलने में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, इसमें क्या शर्माना। देखो कोई कहे कि देखो इसकी बीवी ईसाई है, आपने कहीं अहले किताब से शादी कर ली, लोग कहेंगे भाई इसने गोरी से शादी की है, इसकी बीवी क्या है ईसाई है। तो थोड़ा सा होता है यार, मुसलमान से करते तो ज्यादा अच्छा। लेकिन कोई कह रहा है उसकी बीवी मुसलमान है लेकिन ताल्लुकात उसके बहुत वसी है, उसके ताल्लुकात बहुत वसी, लेकिन है कलमा तौहीद परस्त। तो अगरचे कुफर बड़ा जुर्म है लेकिन आखिरत के लिहाज से, समझ रहे हो, लेकिन दुनिया में जिल्लत जलील होने के लिहाज से दुनिया में फहाशी ये ज्यादा बड़ा जुर्म है जिल्लत के लिहाज से देखा ही। तो इसलिए पाक दामन औरतों से शादी किया करो। भी वही अभी क्या फिर मैं किससे सुनाऊं आपको, वो एक आदमी की शादी हुई ना तो बीवी से कहता है आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी फरहत। वो तो बेचारा डायलॉग बोल रहा था, फरहत यानी खुशी, मसरत भी खुशी और कायनात भी, वो समझिए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा है। कहते हैं आज से तुम मेरी कायनात, मेरी फरहत भी तुम, मेरी मसरत भी तुम। कहती ठीक है, सत्तार भी फिर आज से तुम ही हो, गफ्फार भी तुम और वसीम भी तुम ही। जब तुमने फरहत मसरत और कायनात से ताल्लुक खत्म कर दिया तो अब मेरा भी वसीम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, मैं भी उसके नंबर डिलीट कर रही। अब बताओ आगे जिंदगी चलेगी। तो किरदार का एक नंबर होना औरत में ये बहुत बड़ी खूबी है कि अपने शौहर से वफा करती है। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला हिंदुस्तान यानी बर्रे सगीर के बारे में फरमाया करते थे। फरमाया बर्रे सगीर की उस वक्त तो बहुत था, ये बर्रे सगीर की औरत में एक खूबी ऐसी है कि इस खूबी की वजह से उसकी हर खामी बर्दाश्त की जाएगी कि ये अपने शौहरों से वफादार होती है। यूरोप में आप शादी करो ना भाई, कुछ पता नहीं होता कि ये जो मुंह से कह रही हो सिर्फ तुम, हमारे यहाँ भी रक्षा के पीछे लिखा होता है सिर्फ तुम, तो ये सच्ची मुच्ची का लिखा है या वैसे ही बेवकूफ बनाने के लिए लिखा। तो
वफा बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। तो अल्लाह ने अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात को नाजिल किया और इस वाक़े में बहुत सारे असबाक हैं। एक सबक हमें ये मिलता है, भाई नेक और पाक दामन लोगों पर भी तोहमतें लग सकती, और हर एक की पाक दामनी अल्लाह आसमान से नहीं उतारता। तो जेलिसी हसद जहां भी होगा ना, मुनाफिक को तो हसद होता था ना कि ये तो तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हजरत मरियम भी कितनी पाक दामन ने, तोहमत उन पे भी लगी, हालांकि हजरत ईसा माँ की गोद में गवाही दे रहे हैं कि मेरी माँ पाक दामन है। मोजज़े अल्लाह ने कितनी अल्लाह ने बयान किया ना उनकी पाक दामनी को, मगर यहूदी आज भी हजरत मरियम जैसी पाक दामन को माज अल्लाह फाहिशा कहते हैं। तो दुनिया में बुरे इल्जाम लगते भी हैं और पनपते भी हैं, चल भी जाते हैं वो। अम्मी आयशा की पाक दामनी अल्लाह ने आसमान से नाजिल की, ये बताने के लिए वतहसबूनहु हय्यिनन वहुव इंदल्लाहिल अज़ीम वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, फरमाया तुम इस मामले को हल्का समझो, लेकिन अल्लाह की नजर में पैगंबर की ज़ौजा का मामला बहुत बड़ा है। तो इस वाक़े से अल्लाह ने अम्मी आयशा की फजीलत को भी बयान कर दिया कि जो मकाम अल्लाह की नजर में हजरत मरियम का है, इस मामले में वही मकाम अल्लाह की नजर में किसका है, हजरत आयशा। उन पे तोहमत अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की, कुरान में बयान की। अम्मी आयशा की पर जो तोहमत लगी वो भी अल्लाह ने कुरान में बयान की है। लेकिन जैसे हजरत मरियम को फाहिशा कहने वाले आज भी मौजूद, माज अल्लाह नकल कुफर अम्मी आयशा को बुरा भला कहने वाले, फाहिशा कहने वाले भी आज मौजूद हैं। जैसे वो काफिर हैं, ये भी काफिर। जो अम्मी आयशा पे तोहमत लगाता है ना, इस्लाम की नजर में वो क्या है, क्योंकि कुरान ने उनकी पाक दामनी को बयान कर दिया, वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर दिया कुरान ने। तो ये भी हमें इससे सबक मिलता है। और ये भी सबक मिलता है कि औरत की जो सिफत अल्लाह ने बयान की, अल-गाफिलात, फहाशी की चीजों का उसको पता ना। बाप के घर से निकल के कहाँ जाए, शौहर के घर में। आजकल ऐसा नहीं हो रहा, अब्बा के घर से निकल के 15-20 साल मुख्तलिफ तजर्बे करते, सबकी बात नहीं भाई, दो चार ही ऐसी है होती है, लेकिन ये हमेशा पल्ले बांध लो। बातें लिए सवालात का कभी जवाब ना दो, बल्कि उससे उल्टा सवालात करना शुरू कर दो। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जब तक कोई बातिल फिरके का आदमी आए आपसे सवालात पूछे उल्टे उल्टे, ये जवाब मत दो, आप उससे उल्टा सवाल पूछना। एक दफा कोई शख्स मेरे पास आया, कहता है ईसाई ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम उम्र लड़की से माज़अल्लाह शादी, तो जो इसको तो बुरा कहते हैं ना, वो हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी और ये था वो था, बड़े बड़े एतराजात कर रहे हैं, क्या जवाब है? हालांकि इसके बहुत माकूल जवाब है। मैंने कहा उनसे बोलो कि फर्ज कर लो इस्लाम बुरा है, फर्ज कर इस्लाम गलत मजहब है, क्या करें, अब छोड़ दें इस्लाम? सही क्या है वो बता दो, हम उधर चले जाएं, क्या प्यार? वो कहेगा हाँ इस्लाम गलत है, ईसाइयत में आ जाओ। तो आप कहेंगे इस्लाम पे एक इतराज हो रहा है तो ईसाइयत में 100 इतराजात हो रहे, मेरे इतराजात का जवाब दे दो तो मैं क्या कर लूंगा, इस्लाम छोड़ दूंगा। भाई देखो इसकी मिसाल ऐसे है, आप रोटी खा रहे हो, डॉक्टर ने कहा ये रोटी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपने कहा ठीक है बताओ फिर क्या खाऊं? क्या कुछ भी नहीं खाओ। आप बोलो भाई ये तो मर जाऊंगा। रोटी खाने से अगर नुकसानात भी इतने नहीं है जितने भूखा रहने से, भूखा ही रहूं मैं, तो या तो मुझे कोई ऑल्टरनेट दे कि रोटी से अच्छा हो, पराठा बता दे, चने चाट बता दे, गोश्त बता दे, भाई अंडे बता दे, कोई ऑल्टरनेट तो दे नहीं रहा। तू जो ऑल्टरनेट दे रहा है वो इतना है कि अगर रोटी में शुगर बढ़ती है तो जो तू ऑल्टरनेट बता रहा है क्या वो चर्स है, चर्स खाओ, उस पर तो 10 एतराजात होते हैं, क्या ख्याल है? तो रोटी छुड़वा के तू हमें जो चीज से ला रहा है वो हीरोइन है, वो चर्स है, तो रोटी छोड़ोगे फिर? तो जब भी कोई आप पे एतराज किया करे ना कि आपका फिरका सही नहीं है या आपका मजहब सही नहीं है, उसके एतराजात के जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल पूछना। जैसे ईसाई ने क्या किया, वो कह रहे इस्लाम पे ये एतराज है, ये एतराज है। मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा उसको बोलो चलो फर्ज कर लो इस्लाम गलत हो गया ना ये एतराजात, तो मैं क्या करूं? वो फौरन कह गया ईसाइयत पे आओ। उसके इस्लाम पे अगर 10 एतराज होते हैं तो ईसाइयत पे कितने होते हैं? 100 होती। मुरीद का जवाब पहला जवाब को ये चाहिए कि खुदा एक भी है, 3 भी है। ये बात कुबरी शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से निकाह किया। 9 साल में मेडिकल साइंस कहती है कि लड़की बालिग हो सकती है। और फिर आप समझ रहे हो कि हजरत आयशा पे जुल्म हुआ, लेकिन हजरत आयशा समझ रही है कि मुझ पे जुल्म नहीं हुआ। आप कह सकते हो उस वक्त वो बच्ची थी, उनको पता नहीं था, लेकिन बाद में तो बड़ी हो गई ना, फिर भी फखर करती थी, मौत तक फखर करती रही। और नबी के साथ नबी ने इजाजत थी कि भाई फकरो फाका है तो तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो। उन्होंने कहा आपके बारे में मैं तलाक का मशवरा भी नहीं मांगूंगी किसी से, वो खुश हैं, उनको कोई एतराज नहीं है। तुम्हें एतराज हो रहा है, हम तो इसको नबी का मोजज़ा समझते हैं
کہ 50 سال کی عمر میں ایک 9 سال کی لڑکی سے ایسا نباہ کیا ہے کہ ایج ڈیفرنس کے باوجود ان کے مینٹل لیول پہ آ کے اس کے ساتھ نباہ کیا. یہ تو پیغمبر کے صاحب